I am Abdul Hamid Anjam and belong to Government PS Center کہ پہلے دن اور آج کا اگر ہم موازنہ کریں تو میں تو کم از کم اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کر رہا ہوں. جو ہمارے پہلے جو علم تھا اس کو ریڈیو کیا گیا ہے ہمارے، تو بچے جو ہیں وہ ایک پلانٹ کی مانند ہوتے ہیں. یہ ہماری بیسک ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کیونکہ ہم ٹیچر ہیں تو ٹیچر کا کام جو ہے وہ پڑھانا ہے. لیکن لرننگ تھرو پلے جو ہے نا اس سے زیادہ ایکٹیویٹی بیس پہ بالکل ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی بیس زیادہ ضروری ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، یقیناً اپنا نام اس لحاظ سے لکی رہے ہیں. اپنا نام. مائی نیم از فضل حسین ناصر، آئی بلانگ ٹو سینٹرل جیل کوٹ لکھا. یقیناً ہم اس لحاظ سے لکی رہے ہیں کہ ایک بہترین اور کمپیٹنٹ اساتذہ کرام ہمیں میسر ہے اور انہوں نے بہترین انداز میں ہمیں ٹیچنگ بھی کی ہے. بالخصوص میں رحمت اللہ صاحب کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمیں بہت کچھ معاونت کیا ہماری، خاص طور پہ ٹیچنگ کو بہتر بنانے میں. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ٹیچنگ کو ایک سال میں کم از کم 2 نہیں تو 1 مرتبہ ضرور ہونا چاہیے. اور ساتھ میں جو اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت کا صحیح انتخاب نہیں کیا گیا، خاص طور پہ اس موقع پہ جنوری کا سیشن ہو. بچے جب کہ ہمارے سکولز میں ایسے ہیں جن کی کلاسز خالی پڑی ہیں اور آئی تھنک مارچ میں پیپرز ہونے والے ہیں، تو ان کا لاس ہو رہا ہے. جو پالیسی ساز ہیں جنہوں نے اس وقت کا انتخاب کیا وہ صحیح نہیں کیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری اور انتہائی اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ان پالیسیز کو، اس ٹیچنگس کو آگے امپلیمنٹ کرنا. یہ رائٹ بات ہے. لیکن جب یہ طبقہ جن کو آپ ایک مزدور کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، آنرشپ نہیں دے رہے ہیں، جب تک اس طبقے کو آپ آنرشپ نہیں دیں گے، یہ کبھی بھی آپ کی جتنی بھی اچھی پالیسیز ہوں گی، جتنی بھی یہ ویل ٹرینڈ ہوں گے، یہ کبھی بھی آپ کا وہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ وہ اساتذہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ جو رات کو فیکٹریز میں ڈیوٹیز کر کے آتے ہیں، جو اسکول کے بعد رکشہ چلاتے ہیں، وہ یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے آپ بچوں کو، قوم کے بچوں کو کیسے ٹرین کریں گے. لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچر کا فنانشلی پرابلم جو اس کا ہے اس کو حل کیا جائے. اس کو جو یہ مسائل ہیں اس کی توجہ اس طرف نہ جائے تاکہ وہ اپنے سبق پہ مرکوز رکھے. اور جو یہ DSD جیسی انتہائی بہترین ٹریننگز ہے اور اس کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں وہ تاکہ بچوں تک کم آپ کو پہنچا سکیں. تو میری یہ کام بالغ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Tansir Ahmed. I belong to Government Primary School Central Jail Koot Lkhpat. اس سے پہلے بھی DSD کی ایک آدھ ٹریننگ کی ہے، لیکن جب DSD یہ ٹریننگ یا یہ شعبہ نہیں تھا ٹریننگ والا تو اس وقت بھی ہم پڑھاتے تھے، لیکن اصل میں وہ میتھڈ تھا، جو میتھڈ آف ٹیچ تھا ہمارا، وہ کافی پرانا تھا. وہ زیادہ لیکچر سسٹم پہ بیس کرتا تھا. اب چونکہ پہلے بھی ایک ٹریننگ کی ہے، اب بھی 26 سے یہ 2 ویک پلاننگ ہے جس کا مین ماٹو جو لیسن پلاننگ ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ DSD نے بڑے اچھے انداز میں یہ پلان کیا سارا، کہ لیسن پلاننگ پہ پورا ورک کیا اور ہمارے جو DT حضرات ہیں، ٹیچر حضرات ہیں، انہوں نے اس کو بڑے احسن انداز میں ہمیں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایکٹیویٹی بیسڈ ہے یہ سارا. اگر ہم اسٹوڈنٹس کو انوالو نہیں کریں گے تو ہمارے جو SLOs ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے. تو ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ تنویر صاحب نے، میڈم زاہدہ ہیں اور بالخصوص رحمت صاحب نے اتنے آسان میتھڈ سے ہمیں ٹیچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جس سے بچے جو ہیں وہ بور بھی نہیں ہوتے اور کلاس کو پورے طریقے سے انوالو کرتے ہوئے ہم ان کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان کا اچھا شہری بھی بنا سکتے ہیں. اور میں ان کا مشکور ہوں اور DSD کا بھی شکر گزار ہوں. وہ کم از کم سال میں 1 دفعہ یہ ٹریننگ ضرور رکھیں، جس سے اساتذہ کرام جو ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی مستفید ہوں. تھینک یو. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام انور حبیب ہے اور میں ایز اے PST گورنمنٹ پرائمری اسکول سینٹر جیل میں پڑھا رہا ہوں. تو
ट्रेनिंग जो है इस तरह से जो हमने सीखा है, और वो मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश करके, बड़ी जदोजहद करके मैंने अपना हिस्सा हासिल किया है। इल्म असल में मुसलसल जदोजहद का इनाम है, और इंसान को सीखना चाहिए जिधर से जो कुछ मिले, और उस पर फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने जो कुछ सीखा है उसमें यह है कि अपने टीचर को जो है वो एक मुस्तकिल और मुस्बत माइंड के साथ जाना चाहिए। लेसन प्रॉपर लेसन प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है, और बच्चों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। ये चीज़ें हमने सीखी हैं, और जिस तरह इस तरह की वर्कशॉप में जो है वो टीचर की जो स्किल है उसमें इजाफा का बायस बनती है, और वो टीचर जो है वो आगे उस पर इम्प्लीमेंट करे बच्चों पे। शुरू किया, बहुत अच्छा किया। हमें अपने आप के ऊपर बहुत बड़ा इत्मीनान बढ़ा हमारा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम बोल सकते हैं, अपने ऑफिसर के साथ बात कर सकते हैं, अपने कोई बाहर की टीम आती है कोई भी, उनके साथ बिना झिझक हम बोल सकते हैं, अपने मुश्किलात जो हमारी उन्हें बता सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को हम जो आप मैथ के बारे में बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था, मसलन वो बार के बारे हमने सीखा, पहले नहीं हमें पता था, वो एक और हम टॉपिक ले जाते थे नीचे, लेकिन वो भी हमारा मसला आसान हो गया कि बार के नीचे ही वो अलामत हल कर देनी है। और उसके बाद लेटर के बारे में रहमत साहब ने हमें बताया था, वो अब नया तरीका आ गया उसके बारे में। तो वो बस इस तरह हम अगर हम ये सीखते रहे ना, इस तरह जो आपने हमें करवाया, आपने बहुत कुछ हमें करवाया, मूवी वगैरह बताई है, तो हमने बहुत कुछ सीखा। इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को, बल्कि अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंटों को भी इसी तरह सिखाएंगे, और कामयाबी से हम बना लेंगे। थैंक यू जी। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेंटर से मेरा तल्लुक है। हमने यहाँ ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है, रियाजी में भी बहुत सी मालूमात हमें मिली है। इंग्लिश की कल जब आप वो मूवीज़ दिखा रहे थे, उनमें मुझे काफ़ी मदद मिली, कुछ बच्चों को समझाने के लिए भी मेरे अंदर मुझे मालूमात मिली हैं। अब मैं कोशिश करूँगा वो मालूमात बच्चों को फराहम करूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सईद अख्तर मेरा नाम है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल वसीमपुरा से मेरा तक। हमारा स्कूल केयर अडॉप्टेड है, और इससे पहले हम बहुत सारी ट्रेनिंग उनकी कर चुके हैं, केयर की, और कॉमेट की भी है, DST में भी है, मास्टर ट्रेनिंग कोर्स की है, स्पेशली जो स्पोकन इंग्लिश के वाले से। और आमतौर पर हमारे स्कूलों में यही समझा जाता है कि जो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं ये फटीग के तौर पर हम लेते हैं इसको, खासतौर पर छुट्टियां जो विंटर की आई और इसमें हमने ये ट्रेनिंग की, हमारे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था कि जाएँ या ना जाएँ। बहरहाल पहली मैं ट्रेनिंग छोड़ के आया भगवानपुरा में, 2 दिन बाद मैंने छोड़ दिया स्कूल, दिल नहीं लगा वहाँ पे। दोस्तों का कि चलो एक घर के करीब भेज दें, इधर आए हैं, कुछ माहौल अच्छा लगा है, आप लोगों का रवैया हमारे साथ बड़ा फ्रेंडली था, और सीखने के लिए हमें बहुत कुछ यहाँ से मिला। करिकुलम बेस्ड जो हमारे प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी हद तक हमने यहाँ से सीखा है, ख़ासतौर पर प्रोफेशनली मैथमेटिक्स और साइंस के वाले से रहमतुल्लाह साहब से, और इंग्लिश के वाले से मूवी साहब आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया है। तो मेरा ये था सजेशन थी कि ट्रेनर को और मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ रिटर्न मटीरियल जो है वो टीचर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, CDs हों या कोई नोट्स हों, इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए। तो अपनी तरफ से हम हाँ ऑफर आपको दी है, जी हाँ, USB दें, हम आपको देते हैं। बाकी ओवरऑल क्लास का माहौल हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, और बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ से। इंशाल्लाह हम स्कूलों में जाएंगे तो और मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। जी बस स्कूलों में जाएंगे तो एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाएं आप, ठीक है। एक और बात मैं एडिशनली यहाँ पे करूँगा, मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी तरीके से बात की है कि आज का टीचर जो है वो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है और बहुत कुछ कर सकता है। हमारे यहाँ जो डाटे जाते हैं शायद उसमें ये कहा जाता है प्राइमरी टीचर कुछ कर नहीं सकता, इनको कुछ आता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल में DST ने जो प्लान किए हैं वो काफ़ी हद तक ग्राउंड रियलिटीज़ पे बेस करते हैं। आज का टीचर कुछ बहुत कुछ जानता भी है, और प्रोफेशनली इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए ये ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम है ये DST का, और ये आइंदा भी इसको होना चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग होती जानी चाहिए।